Sahity's Institute of English and Soft Skills. Unique in service for more than 2 decades. Hi students, I hope you have enjoyed the last session on tenses formulas. Have you mastered them? If your answer is yes, you can learn more from this session. If not, you can learn, but you have to work a little harder. Okay now? Whatsoever, I wish you all a happy learning. I am Sahiti Srinivas, a lecturer in English at GJC Girls, Mahbubabad. Let's begin our lesson. Students, as I said in the earlier session, we can learn all the usages of all the tenses in an easy way by grouping. Let's begin our class with the group that includes past tense, present perfect tense and past perfect tense. You may get a doubt why these three tenses under one group. Let's know. Basically, all these three tenses are used to express the completed verbs. That means the completed actions of the subject, the completed possession of the subject, the completed state of the subject. You also get another doubt. Why three tenses for a single usage, that is to express completed verbs? That's the point we discuss. Listen to me attentively. Students, if we learn all the differences and similarities, we can understand the usages of past tense, present perfect tense, past perfect tense very easily. Let's learn all the differences and similarities. Past tense is used to express the verbs that occurred at some time in the past. When we express the verbs using past tense, you have to understand that the verbs may be outdated, they have nothing to do with the present, they have been done for many days. They use it to express with definite time. Generally, past tense is used to express with the following time adverbs: yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, then, once, in the past, past time. Next, present perfect tense. It is used to express the verbs that occurred in the immediate past. You have to understand that the verbs may be updated, they have something to do with the present time, they have been done just now. That means past actions giving the result in present time. They are latest. Generally, these are used with the following time adverbs: just, just now, already, ever, yet, lately, recently, since, for. So when completed verbs are expressed using without any time adverbs, there is a possibility to express them using present perfect tense. When keywords are there, we have to choose the tense as per the keywords. If keywords are not there, we have to use the present perfect tense. We cannot use present perfect tense with past tense time adverbs, and we cannot use the past tense with present perfect tense keywords. Why? Because the main difference between these two tenses is past tense is used with definite time, present perfect tense is used with indefinite time. Not only that, past tense is used single, multiple or with the combination of other tenses. But present perfect tense is used alone or multiple but not with the combinations. Now the past perfect tense. It is also used to express the verbs that completed in the past. Generally, it is not used independently. If it is to be used independently,
it can be possible using with the time adverbs since and for. It is mainly used when we have two completed actions in a row. The earlier action can be expressed in past perfect tense. The latter action can be expressed in past tense. By this, we understand that past perfect tense is possible to use with the combination of past tense or when we have two actions in a row. By this, we have three possibilities. The first possibility, when past tense and past perfect tense, before past tense and past perfect tense, after past perfect tense and past tense. Students, మనం ఇంతకుముందు సెషన్లో టెన్సెస్ ఫార్ములాస్ను నేర్చుకున్నాము. మీరు ఆ టెన్సెస్ ఫార్ములాని కనుక నేర్చుకుని ఉన్నట్లయితే ఈ సెషన్ మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఒకవేళ టెన్సెస్ ఫార్ములాస్ కనుక పర్ఫెక్ట్ కానట్లయితే ఈ సెషన్ నేర్చుకోవడానికి కొంచెం కష్టపడి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఏది ఏమైనా ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడాలని ఆశిస్తూ టెన్సెస్ యూసేజెస్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఇంతకుముందు క్లాస్లో నేను చెప్పినట్లుగా 12 టెన్స్లను 6 గ్రూపులుగా విభజించి నేర్చుకున్నట్లయితే చాలా తేలికగా నేర్చుకోవచ్చు అని తెలుసుకున్నాం. అందుకే మొదటగా పాస్ట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉన్న గ్రూప్తో మొదలు పెడదాం. అయితే మీకు డౌట్ వస్తుంది, ఈ 3 టెన్స్లనే గ్రూప్గా ఎలా చేశారు అని. దానికి ఏం లేదండి, పాస్ట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఈ మూడింటి యొక్క సిమిలారిటీస్ను, డిఫరెన్సెస్ని కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ 3 టెన్స్ల యొక్క యూసేజ్ని చాలా తేలికగా నేర్చుకోవచ్చు. అవే ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. అయితే మొదటగా ఈ 3 టెన్స్లను కంప్లీటెడ్ వెర్బ్స్ను తెలియజేయడానికి వాడతాం. అదే మీకు డౌట్ వస్తుంది, మరి కంప్లీటెడ్ వెర్బ్స్ను తెలియజేయడానికి 3 టెన్స్లు ఎందుకు? ఒకవేళ 3 టెన్స్లు ఉంటే ఏది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనేటువంటి కన్ఫ్యూజన్ మీకు కలుగుతుంది. అందుకే ఆ పాయింట్ను వివరించడం కోసమే ఈ క్లాస్ మనం నేర్చుకోవాలి. మరి సిద్ధమేనా? ఓకే, ముందుగా పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్ అని అనగానే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయము జరిగిపోయినటువంటి వెర్బ్స్. అంటే ఇవి జరిగిపోయాయి, పాతబడిపోయాయి, జరిగి చాలా కాలమైంది, ప్రజెంట్తో ఏ విధమైన సంబంధం లేదు అనే అర్థం వచ్చేటట్లుగా ఉన్నట్లయితే ఈ పాస్ట్ టెన్స్ను వాడాలి. ఈ పాస్ట్ టెన్స్ను సింగిల్గా వాడచ్చు, మల్టిపుల్గా వాడచ్చు, లేదా ఇతర టెన్సెస్ కాంబినేషన్స్గా తీసుకొని కూడా వాడచ్చు. ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటి అంటే పాస్ట్ టెన్స్ అనేది డెఫినెట్ టైంతో యూజ్ చేస్తాము. ఇక నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనగానే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కొద్దిసేపటి క్రితం జరిగిన పనులు. అంటే వెర్బ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి కానీ లేటెస్ట్గానే ఉన్నాయి, ప్రజెంట్తో ఏదో ఒక విధంగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ వెర్బ్స్ను ఇండెఫినెట్ టైంతో యూజ్ చేస్తాము. అయితే వీటిని సింగిల్గా యూజ్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్గా యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ కాంబినేషన్స్తో యూజ్ చేయము. అయితే ఈ పాస్ట్ టెన్స్ను యూజ్ చేయాలి అంటే కొన్ని పర్టికులర్ టైమ్ యాడ్వర్బ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటే ఎస్టర్డే, ద డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే, లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ మంత్, లాస్ట్ ఇయర్, వన్స్, దెన్, ఇన్ ద పాస్ట్, పాస్ట్ టైమ్, లాంగ్ ఎగో, ఎ ఫ్యూ మినిట్స్ ఎగో, ఏ మంత్ ఎగో, ఏ వీక్ ఎగో ఇలా చెప్తాం. అదే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనుకోండి, జస్ట్, జస్ట్ నౌ, యట్, ఆల్రెడీ, లేట్లీ, రీసెంట్లీ, సిన్స్, ఫర్, ఎవర్. అయితే పాస్ట్ టెన్స్ కీవర్డ్స్ను పాస్ట్ టెన్స్తోనే యూజ్ చేయాలి, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కీవర్డ్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్తోనే యూజ్ చేయాలి. పాస్ట్ టెన్స్వి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్తో, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్వి పాస్ట్ టెన్స్తో యూజ్ చేయడం కుదరదు. ఇంకా చెప్పాలంటే జనరల్గా పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే మనం కీవర్డ్స్తో పాటే యూజ్ చేస్తాము. ఒకవేళ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ తీసుకుంటాం. ఇక తర్వాత పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఈ టెన్స్ కూడా పాస్ట్ యాక్షన్స్ని తెలియజేయడానికి వాడతాము. జనరల్గా దీన్ని సింగిల్గా వాడం.
ఒకవేళ సింగిల్గా వాడాల్సి వస్తే తప్పనిసరిగా సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ తీసుకుంటాం. ప్రధానంగా ఈ టెన్స్ను 2 కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఉండి మధ్యలో గ్యాప్ ఉండి మొదటి యాక్షను రెండవ యాక్షన్ అని చెప్పగలిగినప్పుడు మొదటి యాక్షన్ని తెలియజేయడానికి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ను, రెండవ యాక్షన్ని తెలియజేయడానికి పాస్ట్ టెన్స్ను వాడతాం. ఇలా కనుక వాడినట్లయితే మనకు 3 అవకాశాలు ఉంటాయి. వెన్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, బిఫోర్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ఆఫ్టర్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్. ఈ విధంగా ఈ 3 టెన్స్ల యొక్క సిమిలారిటీస్, డిఫరెన్సెస్ అనేవి నేర్చుకున్నట్లయితే ఏ టెన్స్ని ఎప్పుడు వాడవచ్చు అనేది చాలా తేలికగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏదేమైనా ఇంకా ఈ టెన్సెస్ గురించి లోతుగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నౌ ద యూజెస్ ఆఫ్ టెన్సెస్ ఇండివిజువల్లీ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ. పాస్ట్ టెన్స్. Past tense is used to express the verb that occurred at some time in the past. Generally, it is used with keywords. Example: Ramana went to Hyderabad yesterday. My old friends met me a few days ago. There was an examination last week. The doctor visited the hospital last Monday. Second usage: to express a habitual action in the past. Generally, it is used with the time adverb always. Example: Lalaya always carried his umbrella. Chandu always sat at the back of the class. Third usage: to express in subordinate clause of a complex sentence if the main clause is in past continuous tense. When he met me, it was raining. When he met me, past tense, it was raining, past continuous tense. While the baby was sleeping, mother cooked. Was sleeping, past continuous, cooked, past tense. Fourth usage: when the earlier action expressed in past perfect tense, the latter action expressed in past tense. Example: when the police reached the spot, the thief had already left. Reached, past tense, had already left, past perfect tense. When I entered the stadium, the batsman had already completed his century. Entered, past tense, had completed, past perfect tense. Fifth usage: to express in the adverb clause of condition if the main clause is doubtful present. Doubtful present is expressed using would plus V1, could plus V1, might plus V1. Next, past perfect tense. Past perfect tense is used to express the actions that happened at some time in the past. Generally, past perfect tense is not used independently. If it is to be used independently, it is to be used with time adverbs like since, for. Example: she had worked in Hyderabad since 2015. Second usage: to express the earlier action if the latter action is expressed in past tense when 2 actions take place. Example: when he reached the class, Sir had already begun the class. Reached the class, past tense, had begun, past perfect tense. It is possible to use by 3 combinations: when already, before, after. When plus past tense and past perfect tense, before plus past tense and past perfect tense, after plus past perfect tense and past tense. Before she went abroad, she had got married. After she had got married, she went abroad. Third usage: to express in adverb clause of condition if the main clause is expressed in perfect infinitive. Would or should or might or could plus have plus V3 is known as perfect infinitive. If I had known, I would have told you.
had known past perfect tense, I would have told perfect infinitive. Now fourth usage, to express the unfulfilled wish in the past. Example, I wished that my students had got 98 marks in English. Present perfect tense is used to express the verbs that completed in the immediate past, are just completed actions, are the actions that completed at the time of speaking, are the actions which started in the past continued until now. And present perfect tense ను యూజ్ చేయాలి అంటే సమీప భూతకాలంలో కంప్లీట్ అయినటువంటి యాక్షన్స్ను తెలియజేయడానికి వాడతాం, లేదా ఇందాకే కంప్లీట్ అయినటువంటి ఈ మధ్యనే పూర్తయినటువంటి వెర్బ్స్ గురించి తెలియజేయడానికి వాడతాము, లేదా గతంలో ప్రారంభమై ప్రస్తుతం వరకు కొనసాగి పూర్తయినట్లయితే అలాంటి వెర్బ్స్ గురించి తెలియజేయడానికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడతాం. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఒక పని పూర్తయింది, పాతబడలేదు, లేటెస్ట్గానే ఉంది, దాని యొక్క రిజల్ట్ ప్రజెంట్తో లింక్ అయి ఉంది అన్నప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడాలి. మరి కంప్లీట్ యాక్షన్స్ అంటున్నారు కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి కదా, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటున్నారు ఏంటి అనేటువంటి డౌట్ మీకు వస్తుంది. అందుకే కంప్లీటెడ్ వెర్బ్ విత్ డెఫినెట్ టైమ్ ఈజ్ పాస్ట్ టెన్స్, కంప్లీటెడ్ వెర్బ్ విత్ ఇండెఫినెట్ టైమ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఉదాహరణ చూద్దాం. అతనికి ఇంకా పెళ్ళి కాలేదు. ఇంకా పెళ్ళి కాలేదంటే ఎప్పటి నుంచి? నిన్నటి నుండా, వారం నుండా, పోయిన నెల నుండా అనేటువంటి ఒక డెఫినెట్ టైంని ఏమైనా సూచిస్తుందా? ఇది సూచించదు. ఆమె ఇంకా నిర్ణయించుకోలేదు. ఇంకా నిర్ణయించుకోలేదు అంటే ఎప్పటి నుంచి? ఇంకా ఏమైనా ఖచ్చితమైన టైం చెప్తున్నామా? లేదు కదా. అందుకని దీన్ని తెలియజేయాలి అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇంకొక ఉదాహరణ చూసినట్లయితే, వారు ఇందాకే వచ్చారు. ఇందాకే అంటే 5 minutes బ్యాకా, హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాకా, 1 hour బ్యాకా ఏమైనా తెలియజేస్తున్నామా? లేదు కదా. కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ విత్ డెఫినెట్ టైం పాస్ట్ టెన్స్, కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ విత్ ఇండెఫినెట్ టైం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఇక కీవర్డ్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే జస్ట్, జస్ట్ నౌ, ఎవర్, నెవర్, ఆల్రెడీ, వైట్ ఎట్, సిన్స్, ఫర్, రీసెంట్లీ, లేట్లీ అనేటువంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం. వీటితో పాటుగా సిన్స్, ఫర్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. అయితే ఈ సిన్స్, ఫర్ను యూజ్ చేయాలంటే యాక్షన్ ఎలా ఉండాలి లేదా వెర్బ్ ఎలా ఉండాలి అని అనుకున్నట్లయితే, పాస్ట్లో ఒక యాక్షన్ ప్రారంభమై ప్రజెంట్ టైం వరకు కొనసాగి కంప్లీట్ అయింది అని చెప్పినప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ సిన్స్, ఫర్తో యూజ్ చేసి చెప్పాలి. సిన్స్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైంను సూచిస్తుంది, ఫర్ అనేది పీరియడ్ ఆఫ్ టైంను సూచిస్తుంది. ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం. అతను 2 గంటలుగా ఎదురు చూస్తున్నాడు. అతను 2 గంటల నుండి ఎదురు చూస్తున్నాడు. 2 గంటల నుండి అన్నప్పుడు టైం 2 అయినప్పటి నుండి అనే అర్థం వస్తుంది. 2 గంటలుగా ఎదురు చూస్తున్నాడు అంటే అతను ఎదురు చూసేటువంటి మొత్తం సమయము 2 గంటలు అని తెలియజేస్తుంది. ఇలా ఒక పని యొక్క ప్రారంభాన్ని సూచించినట్లయితే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ అని చెప్పాలి. అప్పుడు దాన్ని పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటాము, దాన్ని సిన్స్తో చెప్పాలి. అలా కాకుండా యాక్షన్ యొక్క బిగినింగ్, ఎండింగ్, ఇన్ బిట్వీన్ డ్యూరేషన్ టోటల్గా చెప్పినట్లయితే దాన్ని పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటాము, దాన్ని ఫర్తో యూజ్ చేయాలి. ఇక సిన్స్కు నుండి అనేటువంటి తెలుగు మీనింగ్ వస్తుంది, ఫర్కు లుగా, లపాటు అనేటువంటి తెలుగు మీనింగ్స్ వస్తాయి. ఫర్ 2 days 2 రోజులుగా, 2 రోజుల పాటు. ఫర్ ఏ వీక్ వారం రోజులుగా, వారం రోజుల పాటు. ఫర్ ఏ మంత్ నెల రోజులుగా, నెల రోజుల పాటు అనే అర్థం వస్తుంది. సిన్స్ ఎస్టర్డే నిన్నటి నుండి, తర్వాత కూడా. సిన్స్ హిజ్ మ్యారేజ్ అతను పెళ్ళైనప్పటి నుండి, తర్వాత కూడా. సిన్స్ 2015 2015 నుండి, తర్వాత కూడా. మన నుండి అంటే ఫ్రమ్ కూడా ఉంది కదా, సిన్సే ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? సిన్స్ ప్లేస్లో ఫ్రమ్ ప్లేస్లో సిన్స్ యూజ్ చేయొచ్చా, యూజ్ చేయకూడదా? ఏంటి తేడా తెలుసుకుందాం.
సిన్స్ ఎస్టర్డే అన్నామనుకోండి, నిన్నటి నుండి తర్వాత కూడా అనే అర్థం వస్తుంది. అదే ఫ్రమ్ ఎస్టర్డే అన్నామనుకోండి, నిన్నటి నుండి తర్వాత ఏంటి అనేది అందులో రాదు. సిన్స్ హిజ్ మ్యారేజ్, అతని పెళ్ళైనప్పటి నుండి తర్వాత కూడా. ఫ్రమ్ హిజ్ మ్యారేజ్ అంటే అతని పెళ్ళైనప్పటి నుండి తర్వాత అనేటువంటిది ఇందులో యాడ్ కాదు. సిన్స్ 2015 అన్నామనుకోండి, 2015 నుండి తర్వాత కూడా. ఫ్రమ్ 2015 అన్నామనుకోండి, 2015 నుండి తర్వాత ఏంటి అనేటువంటిది అందులో రాదు. ఇది తేడా అన్నమాట. కంప్లీటెడ్ వెర్బ్స్ను మోర్ జనరలైజ్డ్గా చేసి మాట్లాడినప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ను వాడవచ్చు. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రైన్ ఎక్కారా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ బోర్డెడ్ ద ట్రైన్? మీరు ఎప్పుడైనా పేదవారికి సాయం చేశారా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ హెల్ప్డ్ ద పూర్? దీంతోపాటు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని సూపర్లేటివ్స్తో కానీ ఆర్డినల్స్తో కానీ యూజ్ చేసి చెప్పొచ్చు. ఎలాగంటారా? నేను చదివిన పుస్తకాలలోకెల్లా ఇది అత్యంత ప్రశస్తమైనది అని చెప్పాలి అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ బుక్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ రెడ్. దీంట్లో గ్రేటెస్ట్ అనేటువంటిది సూపర్లేటివ్ని సూచిస్తుంది. హ్యావ్ ఎవర్ రెడ్ అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ను సూచిస్తుంది. నేను తిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇది అత్యంత గుర్తుపెట్టుకోగలిగినది. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ మెమొరబుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ ఈటెన్.